शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महावाक्य आरंभ करने पूर्व बाबा को बाप दादा को गुड मॉर्निंग जनइबा। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा बाप दादा को गुड मॉर्निंग। सबू आत्मा भाई भौणी मान को गुड मॉर्निंग। 14/4/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा तांका मिठा संतान मानू कौन निर्देश देइछन्ति। मिठा बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे। हाँ जी मिठा बाबा, जदि देवता हेबार अछि तेबे अमृत पान कर एवं अन्य को कराओ। जो माने अमृत पान करती सेई माने ही श्रेष्ठाचारी हुअन्ते। बाबा कहले, जदि देवी देवता हेबा पई चाहुच, नररु नारायण हेबा पई चाहुच, ताहले अमृत पान कर। ए ज्ञान होची तुम आत्मार होची अमृत। तेणु आत्मा जेते ज्ञान को अर्जन करिब से सेते अमृत को पान करिब। एवं निजे ज्ञान अर्जन करिकरी ज्ञान रे पूरा भरपूर होइकरी माने अमृत पान करी पूरा भरपूर होई निजर बुद्धि रूपी पात्र रे अमृत को भरपूर करी निजे भरपूर होई अन्य मान को अमृत को दान कर। आउ सबु आत्मा मान को एई अमृत पान करा। एई सेवा जदि तुमे माने करिब ताले तमे श्रेष्ठाचारी बनि जिब। प्रश्न, एही समय रे सत्य जुगर प्रजा केउ आधार रे तैयारी हेउछन्ति? एही समय रे सत्य जुगर प्रजा केउ आधार रे तैयारी हेउछन्ति? उत्तर, जेउ माने एही ज्ञान द्वारा प्रभावित हेउछन्ति। बहुत भल कहउछन्ति किंतु पाठ पढ़ु नाहंती, मेहनत करी पारु नाहंती, सेही माने ही प्रजा होई जाइथांती। प्रभावित हेबा अर्थ प्रजा हेबा। सूर्यवंशी राजा रानी हेबा पाई तो मेहनत करिबा दरकार। पाठ पढ़ा उपरे पूरा ध्यान रहिबा दरकार। जदि निजे बाबा को मने पकाइबा सहित अन्य मान को मध्य स्मरण कराई चलिबो तेबे जाई उच्च पद मिली पारिबो। गीत, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले जे आम जीवन हीरा भली थिला एबे कौड़ी भली होई जाइछि। एहा तो बहुत साधारण कथा। जेतोळे आत्मा तार प्रकृत घर जेतोळे आसे उच्चरु जेतोळे आसे नीच को अभिनय करिया पई, ब्रह्म लोकरु जेतोळे आसे स्थूल लोक को तार निजर अभिनय करिया पई सेतोळे हीरा सदृश होइकरी आसी थाए। एठी जो पाठ करिकरी पाप पुण्यर पाठ करिकरी से कौन हुए, कौड़ी माने पूरा लोहयुक्त बनी जाए, पूरा कोयला भलिया कला पड़ जाए। माने कौन ना पाप रे पूरा भरपूर हो जाए। तेणु बाबा कहउछन्ति ये बहुत साधारण कथा। बाबा बहुत सहज भाव में बुझाउछन्ति, जाहाको छोट पिला माने मध्य बुझी पारिबे। सत्य नारायण का कथा सुनिबा समय छोट छोट पिला माने मध्य सुनिबा पाई बसी जाती, किंतु सेही सबु सत्संग आदि रे जहा किछि सुनाई थांती से सबु हेला कहानी।
ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ହେଲା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଗୀତାର କାହାଣୀ, ରାମାୟଣର କାହାଣୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଯାହାର କାହାଣୀ ବସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ହେଲା କଥା ବା କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କେବେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ କି? ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ବାବା କହିଲେ ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ କାହାଣୀ କୁହାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆଉ ଗୀତାର କାହାଣୀ, ରାମାୟଣର କାହାଣୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ କାହାଣୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପାଠର ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଆମର ଯିଏ ପିତା, ଆତ୍ମାର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ଆସିକିରି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ପିତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ ଗୁରୁ, ସତ୍ ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜ୍ଞାନ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ଶୁଣିବ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର, ନାରାୟଣ ବନିଯିବ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏହାକୁ ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଅଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି, କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର ବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେମିତି ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଆତ୍ମା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ବାବା ଅମରନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଅମରନାଥ ରୂପରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପାର୍ବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣେଇକିରି ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଅମରପୁରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏ ଅମର ବାଣୀ ଶୁଣିକିରି ଅମରପୁରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଅମରପୁରୀ ସତ୍ୟଯୁଗ, ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅମର ଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ବି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା, ଅମୁକ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଏହିଭଳି ପ୍ରଥା ରହି ଆସିଛି। ଋଷି ମୁନି ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର କାହାଣୀ ଜଣାଅଛି, ତେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏହା ଅଲଫ ବା ବାବା ଏବଂ ବେ ମାନେ ବର୍ଷାର କାହାଣୀ। ଯଦିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କାହାଣୀ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବିକାର ବିନା ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ ନା, ଏହିଭଳି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ?
ମନୁଷ୍ୟର ପଦ ତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବହୁତ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ କେହି ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ। ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାଉ। ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ପୁଣି ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 84 ଜନ୍ମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳରେ 1250 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମରେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଚକ୍ର ତ ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 9 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି 9 ଲକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତ୍ରେତୟାରେ 12 ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶୁଣାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ସବୁ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମାଟିରେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାରତବାସୀମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନାର ଲଙ୍କା ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତ ରହିଯାଇଥିବ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଥିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ ଯୋଗୀରୁ ବିକାରୀ ଭୋଗୀ ହୋଇଗଲେ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ଯଥା ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀ କେତେ ସହଜ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାବା ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୋଗୀ ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ଯେଉଁ ନିଶା ଥିଲା, ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଆମେମାନେ ତଳକୁ ଖସିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କର, ଗଣେଶଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର।
ବୁଦ୍ଧି ପଥର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ପଥର କଙ୍କଡ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କରି କରି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକାରର ବିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଅମୃତ ପାନ କର, ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟପଦ ନିଅ, ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ବିଷକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ ପାଇଁ କେତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ନା, ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଅମୃତ ପାନ ନ କଲେ ଆମେ ଦେବତା କିପରି ହେବୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଏହି ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ କଣ ଗୀତାକୁ ଭୁଲିଗଲଣି? ଗୀତା ରଚନା କଲି ମୁଁ, ତୁମେ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଲ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ବହୁତ ସହଜ କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତେ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ, ହାତରେ ଚିତ୍ର ଧରିଥାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ହେଲା। କେତେ ସହଜ କାହାଣୀ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେବତା ଥିଲେ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲେ। ଏବେ ନିଜକୁ ଦେବତା ନ ଭାବିବା କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଧର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ଭାଷଣ କଲେ ସାରା ସଭାରେ ଶୁଣ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ। ବାବା ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବଡ଼ ମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଢ଼ା ଲେଖା କୁମାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ କେତେ କାମ କରିପାରିବ? ଯଦି କୁମାରୀ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ତେବେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବାର ସାହସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ଲୋକିଆ ନିଶା ଥାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଯୌତୁକ ଆଦି ମିଳିଯାଏ, ତେବେ କୁମାରୀ ମାନେ ବିବାହ କରି କଳା ମୁହଁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ MP, MLA ଆଦି ହୋଇଗଲେଣି। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହିଲେ, ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମନମତ ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଛି। ଟିକିଏ କାମ କରିଦେଲେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ କରିଦେଲି। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି କୁମାରୀମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିର ଶୋଭା ରହିଥାଏ, ଏଠାରେ ତ ନିଜର କେତେ କୃତ୍ରିମ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କେଶକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟାର ଜାକଚମକ। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ନଚେତ୍ ତୁମେ କି ପଦ ପାଇବ? ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପଇସାର ପଦ ପାଇବା ଅର୍ଥ ତ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବ। ଆଜିକାଲିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ସେଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରଜା ହେବେ। ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଜା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ନିଶାରେ କେହି ରହିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବା। ଏବଂ ଏହି କଥା ନିଜେ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ହାତରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ ପକେଟରେ ରଖୁଥିଲେ। ଚିତ୍ର ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଲକେଟ୍ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଇଏ ହେଲେ ବାବା। ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏକଥା ଯଦି କେହି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ବାକି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବେ ନା, ବାବା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବେ। ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବାର ଅଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବେ ନା। ପ୍ରଜା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। କୁମାରକା ଅର୍ଥାତ ଦାଦୀ, ପ୍ରକାଶମଣି, ଜନକ ଅର୍ଥାତ ଦାଦୀ ଜାନକୀ, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଆଉ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ଏହିଭଳି ସବୁ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଏତେ ସହଜ ସେବା କି କରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଦର ସେନାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଯେଉଁ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାଣୀରେ ତ କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ବାକି ଅଯଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ତୁମେ କଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନଥିବେ। ଏଥିରେ ଲାଭ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଉ ସବୁ ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ହୃଦୟରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ହଦର ଅର୍ଥାତ ଏହି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଲୋକପଣିଆର ନିଶା ଏବଂ ଫେସନ ଆଦି ଛାଡ଼ି ଏ ବେହେଦର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ରଟି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟି ପାରସ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନହେଲା, ତାହେଲେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କଣ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷଟା ପରଖି ପାରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା। ଆଉ ସେତେ ବି ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ରରେ ଭରପୁର କରିବାନି। ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଜି ଶ୍ରୀମତରେ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ହଦର ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଲୋକ ପଣିଆର ନିଶା ପଢ଼ିବା ସହିତ ହଦର ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଲୋକ ପଣିଆର ନିଶା ଏବଂ ଫେସନ ଆଦି ଛାଡ଼ି ଏ ବେହେଦର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଏ ହଦର ଦୁନିଆର ଯୋଉ ଚାକଚକମ ମାନେ ଚାକଚକ୍ୟମ ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବର। ବାବା କହିଲେ ହଦର ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଲୋକର ପଣିଆର ନିଶା ଏବଂ ଫେସନ ଆଦି ଛାଡ଼ି ଏ ବେହେଦର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଏ ମାୟାର ଯୋଉ ଦୁନିଆ, ଚାକଚକମ ଦୁନିଆ, ଏସବୁ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦୂରେଇ ରହିକିରି ବେହେଦର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
2 नंबर पॉइंट, खराब कथा शुण नहीं, खराब कथा देख नहीं, खराब कथा कह नहीं, कौन सी भी व्यर्थ कथबार्ता करिवार नहीं, काहा उपरे प्रभावित हेबार नहीं, समस्त को सत्यनारायण छोटिया कहानी को सुनाइबार अछि। बाबा कहले खराब कथा शुण नहीं कि खराब कथा देख नहीं कि कौन सी खराब कथा कह नहीं, यही तीनोटी बहुत दूर रुह। ताहले तुम उपरे कौन सी प्रभावित हेबनी। तुमे सत्यनारायण छोटिया कहानी को अन्य मान को भल भाव शुणाई पार। वरदान, बाबा आज वरदान कौन कहते? बाबांकर वरदानी हस्त मो आत्मार मस्तक उपर अच्छी, आउ मो आत्मा बाबांकर वरदानी हस्तर स्पर्श को अनुभव करुच्ची। बाबा जी विशेष वरदान कौन देइचंती? नुआ जीवन स्मृति द्वारा कर्मेन्द्रिय गुड़िक उपरे विजय प्राप्त करुवा मर जीवा भव। बाबा कहले तुमे वर्तमान ईश्वरीय कूल को आसीच माने तमे नुआ जीवन पाइछ। तेणु से अलौकिक स्मृति रे रहिकिरी तुमे ए कर्मेन्द्रिय उपरे विजय प्राप्त करिया पई ए दुनिया रो संपूर्ण वैराग्य भावना आनिबा दरकार। तेणु ए पुराना दुनिया ए मिछ काया दुनिया रो संपूर्ण माने मरी जीवा जीवन को पक्का करिबा, माने जी थाउ थाउ मरिबा सहित समान भली रहबा को पड़िबो। तेणु ये होची मर जीवा जीवन। बेहदर संन्यास नेला माने मर जीवा जीवन को तुम्हें पक्का करि पारिबो। जो पिला माने संपूर्ण मर जीवा होई जांती से मानको कर्मेन्द्रिय गुड़िकर आकर्षित करिपारिबो नाही। जदि मर जीवा जीवन को पक्का करदब ताले ए जो कर्मेन्द्रिय 10 जन कर्मेन्द्रिय तुम आयत रे रहि जिवे, तांका आकर्षण में तुम आकर्षित हबनी, तांका अधीन हबनी, से माने तुम अधीन होई जिवे। मर जीवा हेबा अर्थ सबुथिरु मरि जीवा। पुराना आयुष्य समाप्त होई गला। बाबा कहले जहा ही स्थूल आखि देखुची ये न देखिला भलिया रहिबा। एई सबु जिनिष पदार्थ आकर्षण रु संपूर्ण दूरे रहिबा। आउ पुराना आयुष्य समाप्त होईगला बोली भाविबा। जेहेतु नुआ जन्म होईगला तेणु नुआ जन्म एवं नुआ जीवन रे कर्मेन्द्रिय गुड़िकर अधीन किपरि होई पारिबो। बाबा कहले तुमर एई पुराना शरीर रे तुमर कर्मेन्द्रिय मानकर अधीन रे एबे तो नुआ जन्म पाइल ना। तर बाबा कहते केमिति कर्मेन्द्रिय मानकर अधीन तुमे बनि पारिबो? तुमे तांको ही अधीन करदब, तुमे तांकर अधिकारी बनि जिवो। ब्रह्मा कुमार कुमारी नुआ जीवन कर्मेन्द्रिय गुड़िकर वशीभूत होगा क्यों जिनस कहुब? यही ज्ञान ठारू संपूर्ण अनविघ्न माने यही ज्ञान ठारू संपूर्ण अनविघ्न माने बाबा कहते यही ज्ञान ठारू संपूर्ण अनविघ्न शूद्रपणियार टिके भी निश्वास अर्थात संस्कार केउठी भी रही न जाओ। बाबा कहले शूद्रपणियार टिके भी निश्वास अर्थात संस्कार केउठी भी रही न जाओ। बाबा कहले जदि तुमे कर्मेन्द्रिय मानकर अधीन हबनी, तांको अधीन बनई दब ताहले तुम भितरे तुमे वशीभूत हबनी कर्मेन्द्रिय मानकर। तेणु कर्मेन्द्रिय मानकर तुमे तांको ऊपर विजय प्राप्त करिबो। तेणु बाबा जो ज्ञान दौचंती
ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଘ୍ନ ଅନବିଜ୍ଞ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ। ବାବା କହିଲେ ଅନଭିଜ୍ଞ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବନିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୂଦ୍ରପଣିଆ ଟିକିଏ ବି ନିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ ସଂସ୍କାରରେ ବି କେଉଁଠି ବି ରହି ନଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ନିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ଥାତ ସଂସ୍କାରରେ କେଉଁଠି ରହିଯାଉନି ତ, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶୂଦ୍ରପଣିଆ ଟିକିଏ ରହିଲା ବା ନିଶ୍ୱାସରେ ହଉ ବା ସଂସ୍କାରରେ ହଉ, ଯଦି ଶୂଦ୍ରପଣିଆ ରହିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନିବନି। ଯେତେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରପଣିଆ ଠାରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ଏଇ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ବି ତୁମେ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଯେମିତି ତୁମ ଭିତରେ ନ ରହୁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅନ୍ତର ମନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଯଦି ସମାହିତ କରିନେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ନେହ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସ୍ଲୋଗାନ: ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅନ୍ତର ମନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଯଦି ସମାହିତ କରିନେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ନେହର ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହକୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେବ, ତାହେଲେ ଦିନ ସାରା କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ନେହର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ତୁମେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନର୍ମତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନର୍ମଚିତ୍ତ ହେବାର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଆସନ ଉପରେ ବସି ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟକୁ ଧାରଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଆସନ ଉପରୁ କେବେ ବି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ବସି ଯଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ପାଠକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ। ବାବା କହିଲେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନର୍ମଚିତ୍ତ ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆସନରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଆସନରେ ବସିଛି, କୋଉ ମୁକୁଟକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜାଣିକିରି ସେ ଆସନରେ ବସ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅନି। ଏହା ଉପରେ ବସି ଯଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ପାଠକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କହିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପାଠକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦୟାଶୀଳ ଭାବନା, କ୍ଷମାର ଭାବନା ରହିଥିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟାର ଭାବନା, କ୍ଷମାର ଭାବନା ନଥିବ, ସେମାନେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ଓଲଟା ପାଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।